ناظرین کرام، سکینہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور سکینہ کی گود میں ایک بچی ہے. شہداد پور سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی میرا نام ماروی ہے، یہ سکینہ ہے. نہیں آپ شہداد پور سے تعلق رکھتی ہیں شاید. اور ان کی جو بیٹی ہے یہ 1 سال کی ہے. جی. اس کو مرگی کا مرض ہے. جی یہ بڑھ نہیں رہی، مطلب دن پہ دن نہیں پیچھے ہوتی جا رہی ہے دن پہ دن، اور اس کے ہاتھ پاؤں بالکل یوں ہو جاتے ہیں اور اس کو جھٹکے آتے ہیں. تو مطلب گاؤں والوں سے جب مدد مانگی کہ میں اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں. اس کی گردن نہیں ٹھہرتی کسی ایک مقام پر؟ دیکھیے مطلب گردن نہیں ٹھہر پا رہی؟ نہیں، یہ بیٹھی بھی نہیں ہے، بالکل یوں ہوتی ہے سیدھی. ڈاکٹر شوکت علی کون ہے جن کے زیر علاج ہے؟ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اس کو میڈیسن وغیرہ دیے ہیں، فی الحال اس کے جھٹکے کنٹرول میں آئے، ہم پھر بتائیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو نمونیا وغیرہ زیادہ تر رہتا ہے. تو 3 تلوار پہ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر دلدار جونے جو. جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کا ٹریٹمنٹ ان کے ہاتھوں پہ ہو رہا ہے. اس کو زیادہ پتا ہے کہ یہ بچی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس بچی کو وہی صحیح بتا سکتے ہیں. ایک اور جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی بتا دوں اگر آپ کہیں تو؟ ہاں بتا دیں اگر آپ کی اجازت ہے تو بتا. ہاں بول سکتے ہیں، کیونکہ میرے جو گاؤں والے ہیں انہوں نے، بلکہ یہاں تک میں نے ان سے مدد مانگی، انہوں نے کہا ٹانٹ کمیٹی میں جائیں، جا کے تینوں جنے زہر کی انجیکشنیں لگوا لیں، آپ ایسے نہیں جیتے، آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا. تو کہتے ہمت بندہ تو مدد خدا. میں ہمت کر کے یہاں کیسے پہنچی ہوں میرا خدا جانتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی جادو کے ذریعے میں یہاں پہنچی ہوں. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں ایسے لوگوں کے ہاتھ آئی ہوں جو یہ بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے. ابھی تک مجھے یقین نہیں، ایسے لگ رہا ہے میں نیند میں ہوں، میں سو رہی ہوں، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. تو یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ نہیں آپ کا خواب نہیں ٹوٹے گا. میں وہ بات بتا دوں جو میں آپ سے پوچھ کے میں اجازت لے کے بتا رہا ہوں. ان کے شوہر ناظرین کرام فوت ہو چکے ہیں اور سسرال والوں نے بھی انہیں گھر سے نکالا. سسرال والوں نے نکال دیا. جو دیور ہیں انہوں نے بہت مارا تھا، بری طرح مار کے گلی سے باہر مجھے پھینک دیا. پڑوسیوں نے دوپٹہ اڑا کے، پھر انہوں نے میرے چاچا کو بلوایا، پھر انہوں نے مجھے امی ابو پہنچایا. اب یہ کہ گاؤں سے بہت مشکل ہوتی ہے یہاں آنے میں، وہاں ڈاکٹر وغیرہ کی سہولت نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اتنی مدد کی جائے. یہ میرا محمد حسین بیٹا ہے 7 سال کا، اس کی پڑھنے کی عمر ہے، یہ اسپتالوں کے چکر کاٹ رہا ہے میرے ساتھ. ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، پلیز میری مدد کی جائے. میں بہت معصومین دے کر آئی ہوں یہاں. مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے خدا کو یاد کیا اور خدا نے میری اتنی مدد کی کہ اچھے لوگوں کے ہاتھ تک مجھے پہنچایا. اس سکینہ اور حسین کو یتیم ہونے سے بچایا جائے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے. مجھے چھت بھی نہیں یہاں کراچی رہنے کے لیے. اب یہ صاحب اپنے بچے کے لیے آئے نہ دیکھیں، یہ باپ ہے. میرے ساتھ کون آتا؟ میں اکیلی آئی ہوں اپنی ہمت کر کے. مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے پہنچی ہوں. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں. بار بار میرا دل مجھ سے پوچھ رہا ہے. صحیح بتائیں میری بہن کہ ابھی آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ ابھی ایک ہمارے گاؤں کے صاحب ہیں، وہ بھی سندھی ہیں. میں ان کے بچے ہیں کافی، ان کے یہاں رہ رہی ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں رہتی. تو ابھی میں ان کے ساتھ ہوں. وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ بدر کمرشل ایریا سی ویو پہ رہتے ہیں. وہ لوگ، ان کے خود بچے ہیں. اگر میرے لیے کچھ اچھا سوچتے ہو، وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، مجھے ان کی ذمہ داری پہ سونپا جائے. ہماری ذمہ داری اس کو دی جائے. ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. جہاں بھی جاتے ہیں گاؤں کے سب کہتے ہیں تم مر جاؤ گئی تینوں جنے، تم لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تم لوگ کیوں جی رہے ہو؟ ہم خود ہی اپنے اس پہ ہم نہیں کسی کو رکھ سکتے سب. اور میں یہ بھی کہوں گی، جن جن لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری بہت حشر برا ہوگا، لیکن دیکھیں میں نے ہمت کی، میں کتنے اچھے لوگوں کے ہاتھ پہنچی ہوں. میں ضرور بھٹکنے سے بچ جاؤں گی، میں یہ امید کرتی ہوں. آج گاؤں والے سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میری ہمت نے مجھے کہاں پہنچا ہے، کتنے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی ہوں. بتائیں کہ اس کے علاج پر کتنا خرچہ ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ رو رہی تھی. میں ایک میگا مارٹ آتا، ایک اسٹور آتا ہے، وہاں سے میں آ رہی تھی. ایک فرا باجی ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پسٹوری پوچھی، تمہاری بچی کی گردن کیوں نہیں ٹھہرتی؟ میں نے اس کو بتایا میں علاج نہیں کر سکتی. انہوں نے مجھے 10,000 دیے. انہوں نے میری بہت مدد کی، میرے بچے کو کپڑے لے کر دیے، بہت میرا خیال کیا. اس نے مجھے یہ کہا جینا
सीखो, तुम जी सकती हो, तुम क्यों मरने जा रही हो? हालांकि मैं खुदकुशी करने जा रही थी, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। हम तीनों खुदकुशी करने जा रहे थे। नहीं, खुदकुशी नहीं करेंगी आप। हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है। मैं कल भी यहाँ आई थी। मैं आपका भाई हूँ ना। मैं यहाँ से पैदल गई हूँ सदर तक, कभी मैंने सफर नहीं किया, मेरे पैरों पे चलने देगी। मुझे खाली मत लौटाई, क्योंकि मेरे सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं भी हिस्सा हूँ खुशियों का आप लोगों की, तो प्लीज मेरी हेल्प की जाए। मेरे बच्चे की पढ़ने की उम्र है, तो हो सकता है ये काबिल बन के कल ये भी आमिर भाई की तरह कोई अच्छा इंसान बने, किसी की मदद करे। प्लीज मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवारिए। मैं जिस अंकल के यहाँ ठहरी उनसे रास्ते में रहिए, उनको मेरी जिम्मेदारी दीजिए प्लीज। 3 जिंदगियां मरने से बच जाएंगी प्लीज। चलिए, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इसको रखे ना अपने पास। अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि एक तो आप मुझसे वादा करें कि आप खुदकुशी की अब कोई बात नहीं करेंगे। मुझे सब कहते हैं तुम्हें जीने का कोई छोड़ हक नहीं दें, है। जो सब कहते हैं उन्हें छोड़ें, जो मैं कह रहा हूँ वो सुने। अब आप खुदकुशी की बात नहीं करेंगे, वादा करें। वादा, ठीक है ना? पहली बात तो ये है कि आप जहाँ रहती हैं उनसे मैं खुद भी बात करता हूँ। ये रखिए अपने पास, इसमें राशन कार्ड है, ठीक है? राशन भी आपके साथ जाएगा, और अभी आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, गाड़ी आपको छोड़ के आएगी, ठीक है? अभी सबसे अहम काम है बच्ची के इलाज का। और जो भी डॉक्टर दिलदार जुनेजो हैं, उनसे हम रब्ता करते हैं। उनके दोनों नंबर में लाई हूँ। इस बच्ची के इलाज के तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा, ठीक है? सही। इसमें आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके तमाम अखराजात हम देखेंगे कि क्या इसको करना है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए कोई काम काज का इंतज़ाम करते हैं, ताकि आप किसी के सहारे पे ना रहें। जो लोग कह रहे थे कि तुम लोग मर जाओ, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि देखो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो। अच्छा, मेरी बात सुनते रहें। काम काज का इंतजाम करते हैं। इसको स्कूल में दाखिल कराना चाहिए। जी जी, वहीं जो अंकल वो रहते हैं ना, क्योंकि वो सब गांव के हमारे। वहीं पर उन्हीं से बात करके इसके स्कूल के अखराजात भी हम बर्दाश्त करेंगे, इसको हम करवाते हैं, और आपको किसी काम काज में हम लगाते हैं, क्योंकि आपका काम करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी 22 साल एज है और मैं कहीं निकल भी नहीं सकती अकेली। बिल्कुल सही मैं बात। पर्दा इसीलिए किया है, वो जो गाँव के लोग हैं, अगर पर्दा खोलूंगी वो लोग कहेंगे देखो कहाँ से मुँह काला कर दिया, ये वो कर दिया, गंदी गंदी बातें करेंगे। मदद कोई नहीं करता, मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन मेरी इज्जत मेरे हाथ में है। अगर मैं कंट्रोल में करूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है। अच्छा, ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई, नाम तो मैंने लेने से मना कर दिया है। जी जी, फरमाइए। 1 लाख दे रही हूँ वो बच्चे के लिए। जी, ये जो 6 माह का बच्चा है उसके लिए 1 लाख डोनेट करना चाह रहे हैं। 1 लाख रुपए। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रही हैं? मैं कुवैत से बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताना चाहती। जी फरमाइए। मैं मोहम्मद अली के लिए 25,000 रुपये और सकीना के इलाज के लिए 25,000 रुपये देना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, तो अच्छा जी, और अब माशाल्लाह 2-2.5 लाख रुपए तो हो गए हैं, और अभी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 4 लाख रुपए आपके लिए और मज़ीद आ जाए, ठीक है? तो फौरी तौर पर तो ये 5-6 लाख रुपए हो गए हैं, और महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से मोहम्मद अली के लिए मैं 3 लाख रुपए देने को आया, ठीक है? तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं, और ये आप जमा कराएं आज अभी जाके अस्पताल में, और अभी हम आपको दिलवाते हैं चेक। जाने से पहले आपको चेक हाथ में देते हैं और आप जाके अस्पताल में दें, ठीक है? और जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक़ है, डॉक्टर दिलदार जुनेजो से अभी बात करके इस पे जितने अखराजात आए इसे एडमिट कराएं, हॉस्पिटल में छोड़ें इसे, ताकि इसका वहाँ पर ध्यान रखा जाए। बच्चे का स्कूल और वो जो साहब हैं जहाँ पर रहती हैं उनसे मैं बात करता हूँ, और बाकी आपके सारे मामला देखते हैं, ठीक है? चलिए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन किराम। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और एक और हमारे पास नेकी के मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमें यकीन है आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।